جب گھر میں سرکاری ہوتی ہے اس کو تو چھوٹے بچوں کے اندر میں اپنا اشتہار یہ کہیں گے جھوٹ بول رہی ہے آواز رکھ کیا یہ ویب چلائی میں نے کہا جھوٹ بولا امی جھوٹ کا ہمیں صحیح سمجھا دی ہے اللہ کی چلتی ہے کیا کہا اللہ ہی بولو نا اللہ ہم تو بولو نا پولیس پولیس اور اللہ کا نام ہے لا اللہ کی دیوان اللہ سمپل پولیس کیوں کہ پولیس کی عظمت اس کی طاقت کا تذکرہ اتنا سنا کہ میں گنہگار نہیں ہوں اور عیسیٰ بھائی نے بولا حقیقت پولیس ہے نہ کسودت تو دکھا دے ہاں کہ میں نے اس کی عظمت کو سنا ہے میرے بھائی ہم نے روزانہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس اللہ کی قدرت کو سننا چھوڑ دیا اس کی طاقت کو سننا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی عظمت اس کی طاقت کا یقین نکل گیا اور مخلوق کا ایسا یقین آیا کہ میں گنہگار نہیں ہوں پھر بھی پولیس کی طاقت کو سن کر بھاگا نیت اور انشاءاللہ آج کے بعد گھر کی تعلیم کبھی ناکا نہیں کریں گے انشاءاللہ مسجد کی تعلیم پابندی سے بیٹھیں گے اور خود نہیں بیٹھیں گے دوسروں کو بھی بولو بھائی انشاءاللہ تو بچہ کہہ رہا ہے you are telling a lie بولے why you told me کہ اللہ is everywhere تو میں چلا جاؤں گا اسکول میں تو اکیلے کیسے ہو سکتی ہے تیرے ساتھ کون ہے بولو ہی ساتھ ہے کون ہے کون سا اللہ وہ والا کوئی سا اللہ کون سا اللہ یہ اللہ کب آئے گا میرے کو پتا ہے دین تسبیحات کا اہتمام روزانہ کرنے کی عادت ہے یہ تو منیمم ہے ہمیں 24 گھنٹے اللہ کا استحصال لانا ہے اس کی پریکٹس ہے دوستوں تو میں نے شروع میں کہا کہ دیکھو یہ جمعرات کا مرکز کا اجتماع یا بیان کا اجتماع نہیں ہے یہ تو فکروں کا اجتماع ہے ہم نے جو 6 دن محنت کی ہے اور رات کو یہاں پر آؤ تھوڑی فکر کی بات ہوگی اس کے بعد مشورہ ہوگا اب یہ رات کو اٹھ کر رو اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے منڈے کے دن میں نے ٹیوزڈے کو میں نے ویڈنسڈے کو گشت کیا ہے اللہ میری محنت سے کچھ نہیں ہوتا اپنی نفی کرو اللہ کے سامنے رو کے اس کو رو کے منایا اللہ کو کہ یا اللہ ہماری بستی کے اندر کہ وہ چکلا جہاں موبائل کا نام نشان نہیں تھا عشاء کی نماز کے بعد ایک سوال تھا لوگ سو جاتے تھے آج کیا کر 12 بجے تک ہمارا نوجوان اپنی زمانے میں قیمتی ایام کو ضائع کر رہا ہے میرے دوست یہ ہمیں بتانا چاہیے ہاں یہ نوشن آتی ہے مسلمان کا ایک نیک عمل پوری دنیا میں اثر کرتا ہے اور مسلمان کی غفلت بھی اثر کرتی ہے نیچے مسجد کا حوض ہے حوض بڑا حوض ہے ارشاد بھائی نے آپ کو تاکہ نہیں بنا ٹیکسوں کو دے رہا ہوں ارشاد بھائی نے ایک گلاس پانی ڈالا کیا ڈالا بولو ایک گلاس پانی ڈالا حوض کے اندر اور انہوں نے بولا کہ میں نے پانی ڈالا یار جنتاؤں کی جماعت کے ابو صاحب نے بولا بھائی لیول پہ ایسا ہی ایک نظر آتا ہے انہوں نے کیا بولا کہ لیول تو اتنا ہی ہے ارشاد بھائی نے جھوٹ بول رہے ہو لیکن انہوں نے اپنا نام کیا مدثر نے کہا بھائی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ڈالا ہے لیکن ڈالا ضرور ہے مگر نظر نہیں آ رہا کسی نے کہا تھا ارشاد جو ہے کل فجر میں ارشاد بھائی نے کہا پانی نکال لیا ابھی سب کا نکال کر کل تو نظر تو نہیں آ رہا بولا ہاں انہوں نے دیکھا میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے نکالا ہے تو پتا چلا اتنا بڑا ہو تھوڑا سا پانی نکالا تھوڑا سا پانی ڈالا نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ مسلمان کے اعمال زمین پر فرش پر کرتا ہے اس کے اعمال عرش پر موسمات کر جاتے ہیں اللہ اگر اس نے نیک عمل کیا ہے اس کے نیک عمل میں تراضی ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ رحمت کے فیصلے کرتے ہیں اور ایک مسلمان کے گناہ والے عمل اور ایک مسلمان کے خدا کو ناراض کرنے والا عمل اللہ کا ناراض ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ بارش کو روک دیتا ہے کبھی کبھی زمین کو ہلاتا ہے کہ دنیا کے انسان میں نے تجھے نعمت دی صبح تجھے آنکھ کھولنے کی توفیق دی تجھے پانی مانگا میں نے پانی پہنچایا بھوک لگی اناج کا دانا پہنچا دیا جب تو بے نافرمانی کرتا ہے ایک انسان تھوڑی سی احسان تھوڑا کرتا ہے اور اس کو زندگی نہیں بھولتے اس اللہ کے احسان کتنے کی ہوگی میرے بھائیوں یہ کرو کہ انشاءاللہ آج ہی مرکز کو ہم مرکز بنائیں گے اور آج سے میں خود نیت کرتا ہوں میں خود بھی سونا ہوں انشاءاللہ ایک رات اللہ کو دو میرے بھائی ایک رات اللہ کو دو ایک رات اللہ کو دو اٹھو اللہ سے منگواؤ اللہ کا اتنا بڑا دعوت کا کام اللہ نے دیا ہے اس کو کہ جس دعوت کو تبلیغ کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے گھروں کے ماحول کو ایسی ایسی بستیوں کے ماحول کو تبدیل کیا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے
कि हम सोच नहीं सकते। हम लोग सन 2011 में स्कॉटलैंड गए, कहाँ गए? स्कॉटलैंड। हमारे इंग्लैंड से 3-4 घंटे का रास्ता है बाई ट्रेन, और बाई कार 5 घंटे का रास्ता है। हम स्कॉटलैंड गए थे, तो उस वक्त में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही थी। ओलंपिक की तरह ओलंपिक गेम चलती है ना, तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही थी। उसमें 54 कंट्री, 54 मुल्कों के 5,500 खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले आए थे। कितने थे बोलो? 5,500 खिलाड़ी। उसमें 1200 मुसलमान थे। कितने थे? 1200 मुसलमान। ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, फिर साउथ अफ्रीका से, पूरे बस 54 मुल्कों से लोग आए थे। स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो का मरकज है, जहाँ बड़ा स्टेडियम था। तो हमारे यूके के सिस्टम ये है कि पूरा लाउड स्पीकर नहीं होता है, हर घर में रिसीवर होता है, रेडियो की तरह रिसीवर होता है। तो नमाज के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में अज़ान पहुंचती है। हर मस्जिद का रिसीवर, हर मस्जिद के अखराब में रहने वालों के लिए नमाज और अज़ान की इंतजाम है। मौलाना अली जानते हो, माशाअल्लाह हिंदी वाला कर ले, क्या सुबह बोलेगा माशाअल्लाह, खबर से दिखा। तो स्पीकर हर घर में माशाअल्लाह रिसीवर होते हैं माशाअल्लाह, तो अज़ान पहुंच जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों बताओ, वो 1200 खिलाड़ी जो दुनिया के मुल्कों में आए थे, मुल्कों से आए थे, उनके लिए घर है? उनका बर्मा से आए हैं, कोई श्रीलंका से आया था, कहाँ से आया था, उनके कानों में अज़ान कैसे पहुंचेगी? तो मरकज के लोगों ने फिक्र की, और मराठी कॉर्पोरेशन को मिली, काउंसिल को मिली कि भाई देखो, यहाँ 5,500 प्लेयर्स खेलने के लिए आए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, वो हमारे मुसलमान हैं, उनके लिए 5 टाइम्स नमाज, ये डोंट नो हाउ टू नो कि नमाज का टाइम हो चुका है, उनके लिए कुछ इंतजाम करो। बोला क्या कर सकते हैं? बोला हमें ये रमजान का 21वां रोजा चल रहा था, 21st रोजा, रमजान का महीना था, और तरावी पढ़नी थी उनको, और 5 तक की नमाज पढ़नी थी। तो बोला उनको कैसे किया करो? तो उन्होंने कहा कि जब तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स चलती है, हमें लाउड स्पीकर में अज़ान की इजाजत दो, ताकि स्टेडियम में खेलने वाले हमारे खिलाड़ी और आराम करने वाले खिलाड़ियों को नमाज के औकात का पता चल जाए। तो कहा कोई बात मंजूर कर दी। तो फिक्र होती है दोस्तों, फिक्र होती है। अल्लाह ताला खैर के दिन में अपना काम करने की तौफीक डाल देती है। उन्होंने बाकायदा तकरीबन 15-20 दिन तक गेम्स चली थी, पूरा हॉस्पिटल लगा दिया, और 1200 प्लेयर्स जो दुनिया के मुल्कों से आए, 54 कंट्री से, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लासगो मरकज के लोगों ने उनकी सहरी का भी इंतजाम किया, उनकी नमाज का भी इंतजाम किया। ये मेहनत कैसी खुली है दोस्तों, ये फिक्र हर एक को नहीं होती है। हाँ, फिक्र हर एक को नहीं मिलती है। असल बात मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उस वक्त में हमारी जमात को वहाँ स्कॉटलैंड में रखा था कि वो जो स्टेडियम में 5,500 प्लेयर्स में से 1200 मुसलमान जो आ रहे हैं, तो आप लोग स्टेडियम के अदराक में दोनों की पैर में जाके गश्त करो। क्या करो? गश्त करो, और गश्त कर करके स्टेडियम में आने वालों की तरफ दुआ करते जाओ कि अल्लाह जो मुसलमान आए हैं उनको दीन पर इस्तिकामत दे, और जो गैर मुसलमान हैं उनको दीन की समझ पाए। हमारे इस्तिकामत की जरूरत दोस्तों, और उनको दीन की हिदायत की जरूरत है। हम अपनी दुआओं में ये मांगे, या अल्लाह तूने मुझे दीन अता फरमाया, मुझे हिदायत भी दे, इस्तिकामत भी दे, और तेरे वो बंदे जो तुझे नहीं जानते, या अल्लाह उनको भी दीन की समझ ला दे। हमारे नबी ने हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा में हमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से एक सबक दिया कि अभी इमाम के पीछे पढ़े, इमाम साहब जमात के साथ पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु, वो तन्हाई में पढ़ेगा तो इय्याका नअबुदु नहीं, क्या पढ़ेगा वो साहब? क्या पढ़ेगा बोलो? नअबुदु, कि तू तो हर हाल में इस्तिवाए के साथ चलने वाला है। तो ये नहीं कहा कि अअबुदु या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, मैं तुझे समझ मानता हूँ, नहीं, तू सूरह फातिहा के जरिए मुझे
gospel right kita itu wisata masjid ada itu हम वही करते हैं जितनी ज्यादा दीन की ऐसे शान होते हैं इतनी ज्यादा बातिल की भी मेहनत होती है हाँ मेरे दोस्तों 17 मस्जिदें गाँव में है अब बताओ इन 17 मस्जिदों के अंदर से कम 5-5 साथी मिल एक गुजारी करते हैं 1 लाख जुमेरात हर जुमेरात नहीं कहता हूँ मैं महीने में 1 जुमेरात नहीं कहता अल्लाह के लिए कि देखो इंशाअल्लाह टेस्ट पड़ेगा रात को तावली को दौड़ने का कि 5 वक्त की नमाज में जो आम ऐलान होता है कि दुनिया के इंसानों सबको ऐलान है मुसलमान को नहीं है अल्लाह अकबर की सदा लेकर 4 मरतबा कहा गया कि तू वेस्ट में है ईस्ट में है साउथ में है या फिर नॉर्थ में है तू चारों जगह पर अपने आप को बड़ा समझता है चारों चार को अल्लाह ने ऐलान करके बता दिया कि वाजिब तू तेरे कानों की उंगली डाल दे किसी की मत सुन उन चारों लोगों को समझा दे अल्लाह सबसे बड़ा है तुम कुछ नहीं हो उसको भी कहा इसको भी कहा जो चारों सिमट में अपने को बड़े समझ के चल रहे हैं मुअज्जिन के जरिए बता दिया कि तुम कह नहीं हो अल्लाह बड़ा है तुम कुछ नहीं हो मेरे भाइयों पहले ये समझे बताओ कि हम नमाज को किस तरीके से पढ़ते हैं अजान हो गई जिसने अजान की आवाज सुनने के बाद घड़ी देखी ये मोटी मस्जिद वैसे नहीं है आसमान की नमाज खराब होती थी ओ अजू पर ठंडी अभी 5:15 बजे हैं अजू और मेरा अजू बड़ा वो अजू के अच्छा चढ़ा से सोती नहीं चल ले पढ़ती थी जिसने अजान सुनने के बाद घड़ी देखी उसकी जमात छूट गई लेकिन निगाह कि शैतान है शैतान इंसान को नेक अमल से उसी को रोकेगा नहीं वो अवली करेगा अभी मत कर बाद में करियो और गुनाह की बात ना करने जल्दी बुला काम छोड़ जल्दी गुनाह की बात जल्दी करवाएगा और नेक अमल की बात दबाएगा बाद में करियो जवाब में निकलते जवाब में क्या बोलते हम ने सुबह की तस्वीर छूट गई अब इसके बाद मौका है कि जोहर के बाद नहीं कर सकता है मगर शैतान क्या करो ना अभी जोहर के बाद का इंशाअल्लाह आप बोले सब सारी सोच रहे हैं तो डॉलर तस्वीर साथ में रात को आएगा ना अरे बाबा सब रोटी बाकी अभी लेकिन 3 दिन रहे अभी रोटी बाकी रोटी के अंदर आपकी कोई तस्वीर और आईना की 4 तस्वीर 6 तस्वीर बाकी है तो कौन साथ में करेंगे 3 का एक नानू आंख में 3 का था शैतान ने उसको ऐसा चक्कर बनाया इसके पास तो 80,000 से ज्यादा डाउन है कितना फंस हो गया इसने अमीर पिता के साथ बुजुर्गों ने जो बताया है इस धरती के साथ अगर किसी ने 3 दिन नहीं 40 दिन नहीं 4 महीने नहीं 1 घंटा भी अल्लाह के दीन की निस्बत पर तबलीग के उसूल से तालीम की हद तक बैठा तुमने उसकी जिंदगी कभी नहीं देखा है उसने शैतान नहीं करवाएगा ये बड़ा पहलवान बन जाएगा ना कि जो दोस्तों ये जबरदस्ती बिकी थी या अच्छा कहते कर शिक्षा चले ना कहीं बोल रहे ये ना आगे हमको चाहिए और बच्चे अपने घर है कौन रोकने वाला है नहीं क्यों काम नियत करो मेरे भाई आज से नियत करो कि आज शरीफ जुम्मा है तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है सूरह बुखार की फजीलत भी है उसके अंदर आज रात को सोने से पहले आइंदा कल की जुम्मा की तैयारी करो मेरे भाई शैतान का चक्कर मत करो वो ऐसा कहेगा कि ना तो बड़ा कौन अभी मत परीक्षा में तो रात को सोचा अभी और 3 बजे उठना कब उठना है सुना नहीं करनी बदलना तौजीद पे पढ़ना तो तौजीद पे है जो बुरा पड़ता है तो बड़ी तो उसको किस करते हैं उसको झूठा देते हैं उसको झूठते हैं इतनी फजीलत है सोचा सब सोचा कब उठना है क्यों कभी मत नेक अमल की बात अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए फिर पैदा करता है अल्लाह का शुक्र मानो अल्हम्दुलिल्लाह खैर हो और शैतान नफ्स बनाए नहीं मेरे उसको तो मेरे भाई अर्ज कर रहा था कि देखो अल्लाह ताला ने हमें दावत और तबलीग का बड़ा काम दिया है इस मेहनत के जरिए हर मुसलमान को मुकर्रिब वाइज बनाना मकसूद नहीं है हर मुसलमान को अमल जिंदगी पर तैयार करना मकसूद है तो मैं देख कह रहा था स्कॉटलैंड में हमारी जबान को रखा तो हम दोनों साथी अल्हम्दुलिल्लाह पैदल गश्त कर रहे थे तब पुलिस वालों की नजर हम पर पड़ी ये मैं खुद उस जमात में था किसी सूफी का गुजर नहीं मैं खुद उसमें था तो हम 2 साथी की तरफ थे स्टेडियम में उधर बहुत साथी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जिम्मेदारों ने पूरी जमात को तस्लीम कर दिया था और तालीम के अमल के बाद साथियों को फैला दिया तो 5 या 6 जमातें बनी थी तो मेरी जमात जो चल रही थी साथी चल रहे थे तो पुलिस हमारे पास आई और वो
have you? ہم نے کہا we just came from this bus. Oh, I know. کیا ہوا؟ بولا you people do very good work. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو. کیا بولا؟ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو. پھر کیا بولا معلوم ہے؟ اس نے انگلش میں جو بولا اس کا ترجمہ کرا کیونکہ سر میں بولا تھا میں 20 منٹ بتا رہے تھے کو مشورہ پریشان کرا بات تو بڑی دن کی ہو رہی تھی لیکن ہم مشورے کے تابع کیا بات کریں سوال تو میرا بھائی دیکھو کیا بتایا کہ وہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ ان دس ایریا یہ علاقے میں ہم لوگ برسوں سے رئیس جو ڈرگ بیچنے والے نشیلی چیزیں بیچنے والے مسلمان نوجوانوں سے پریشان تھے لیکن جس دن سے تم تبلیغ والے گھومتے پھرتے ہو مسجد کے اطراف میں ہم اس ایریا میں اب چیکنگ کے لیے کبھی نہیں جاتے because if you are putting around and change the world now we are now continuing yes it's fine ustaz میرے بڑا ساتھی نیا ہو گیا کہ ہوائی کرے گی وہ کہیں نہیں کرے گی اور ٹکٹ ہوتی ہے ہمارے پاس سے جگہ صحیح ہے ادھر ادھر کو لگا نہیں سکتا تو وہاں کی الحمدللہ نے کہا کہ یو پیپل ڈوئنگ ویری نائس ورک بیکاز آف دا ایفرٹ تمہاری محنت سے یہ ہماری جو مسجد کے اقامت کی اسٹریٹ ہے ہم اگر سوسائٹی کے ہیں وہ اسٹریٹ ہے اسٹریٹ کے اندر جو ہے پورا ماحول چل گیا بفور دس ٹائم وی ہیڈ ٹو گو 24 hours پیٹرول 24 گھنٹے پیٹرولنگ کرنا پڑتا تھا بولا جب آپ کی جماعت آتی ہے ہماری گاڑی ادھر بڑھتی بھی نہیں جاتا ہے بڑھتا بھی نہیں بڑھتی بھی نہیں کیونکہ اللہ کی پولیس آئی کس پولیس آئی بولو نا ہمیں بتایا چکتا ہی بولا بنانے کا مسجد پائے تو میری اللہ کے راستے میں نکلنے کا ذریعہ بڑا پر معلوم ہے سیلنگ سماج اسماعیل سماج کا بیٹا جو گلشن میں تو میں نے کہا یہ کون آ ہے بولے لوگ اس کو اللہ کی پولیس کہتے ہیں لیکن بہت اچھا کام اس نے مجھے پورا آپ کا کام سمجھا ہے 5 دن کے وہ لوگ بس کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں میں نے کہا اچھا مجھے میں کیسے کر سکتا ہوں بولے اس کے لیے تبلیغ میں ایک دماغ چاہیے اس میں سے جانا تھا تو وہ میرا ذریعہ بڑا کام ہے میں بس سے خیر کام کرنا ہے تو میرے دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی تبدیل ہے اس لیے میرے دوستوں ہمیشہ جو ہے ہماری ہر مسجد کے اندر ایک محنت ہو رہی ہے ہم یہ سوچیں کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں میرے اندر میں صفات کتنے آ رہے ہیں میری نماز کی ایکچولی کیا بن رہی ہے جب ہم لوگ انشاءاللہ 3 دن نکلیں گے 40 دن جماعت میں جائیں گے 4 مہینے جائیں گے تو یکسوئی کے ساتھ نماز کی کیفیت بنانے کا موقع ملے گا سارے کاموں سے بے فکر ہو جاتا ہے ایک اللہ کی عبادت اس کی نماز اس کی عبادت کے اندر اس کی اطاعت میں ایسا مزہ آتا ہے کہ لوگ ایک ساتھ پر کہیں گے کہ میں نے جب نماز کی کیفیت اللہ کے رسول کی سنی کہ اللہ کا رسول ایک تفریح کی ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے اور اتنا ہی وقت لگا کے رکوع میں اتنا ہی وقت لگا کے سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے وہ ساتھی کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میرے نبی کے بعد سن کر میں نے اتنا اثر دیا کہ میں 2 رکعت نماز کے اندر میں 60 منٹ 1 گھنٹہ لگایا بتاؤ ہمارے 4 سنت بھی 5 میٹر بیٹھی فنش ہر عمل کی کیفیت اللہ کے راستے پر نکلنے کے بعد بنے گی ورنہ نماز کا گھر پر پڑھ سکتے ہیں قرآن یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تصویر یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہاں کیوں بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ جو قرآن میں یہاں پڑھتا ہوں جو ذکر یہاں پڑھتا ہوں جو نماز یہاں پڑھتا ہوں اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی ایسی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اللہ کے راستے میں آدمی قربانی کے ساتھ جب نکلے گا اس کے سب سے پہلے گھوٹا نکلے گا یہ جان مال وقت یہ میرا نہیں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہمارا دوست یاسین شریف کی وہ آیت بار بار سنی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ مجرم الگ ہو جاؤ کہ دنیا مشرک کافر سب لوگ مزے لے رہے ہیں آج کا دن صرف مسلمانوں کا ایمان والوں کا ہے اس لیے اعلان فرماتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے یہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنے والی چیز اسی کا نام ایمان ہے ہاں اللہ کی رحمت مشرکین کے اندر نہیں ہوگی کافروں کے اندر نہیں ہوگی کہ ان کو تو دنیا میں زندگی دی تھی اس کو برباد کر دیا علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو مجرم ہے مجرم وہ مجرم کون ہوں گے کہ مجرم وہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اللہ کا دیا ہوا وقت اس کو اپنی ملک سمجھی ہوگی قیامت کے میدان میں سب سے بڑا زندگی ہوگی یہ دعوت کی وجہ سے ان تمام 4 بڑے سرمایہ ہیں
कैसे करता है। हमारे यहाँ जुलाई में इज्तिमा हुआ, नौजवान का जोड़ हुआ, 1000 से करीब नौजवान निकले हैं वहाँ, नौजवान आ रहे माशाअल्लाह, 1000 नौजवान। बताओ उनकी तस्कीन न होती, उनका कीमती समय कहाँ बर्बाद हो जाता। ये महनत उसी की मेहनत है कि आज वो मामा जो अपनी औलाद के लिए परेशान थे, किनारे पर पता चला उसे बेड़ा दिया, उसे ताना दिया, उसे बाप परेशान, बाप परेशान, खुद माँ बाप के लिए हराम करने वाली औलाद कभी अल्लाह के रास्ते में जाता है, अमीर की दाद के साथ मस्जिद की चारदीवारी में फरिश्तों के माहौल में रहता है, वो बावजूद हमेशा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में वो कैफियत पैदा करता है कि वापस आने के बाद जिन माँ बाप के सर का कांटा पड़ा हुआ था, अब ये माँ बाप के सर का ताज पैदा हुआ है। ये दुआ करता है अल्लाह के रास्ते में करने के बाद ये माँ बाप के लिए घर अंदर आंसू बहता है। अगर ये जिस पर इधर 10 मिनट पढ़ कर वरना एक बात जाए बात जाएगी क्या है अभी सवाल जैसे हमारे यहाँ बड़ौदा में सन 2001 में एक न्यू मुस्लिम लड़का था, उसका नाम था लिकुद सोनिया था, लिकुद सोन। तो उस वक्त में हमारी वहाँ पे स्कूल थी, मैं उस वक्त में 2009 में तो वहाँ पर था और मेरी बात है 2001 की। तो वो लड़का था, नौजवान लड़का, उसकी माँ है मुसलमान, वो हमें जानती थी। मुझे कहा कि देखो मास्टर साहब, ये आपके नौजवान जो हॉलीडेज के अंदर छुट्टियों में जो जमातों में जाते हैं, तो क्या मेरा बेटा मिला सकता है? खैर मुसलमान और तुम क्या मुस्लिम हो कह रही। मैंने कहा कि भाई उसकी रीजन क्या है? वो कहने लगी इसलिए कि मैं देखती हूँ क्योंकि वो औरत जो है ना मुसलमानों के माहौल में करीब रहती थी कि जब तुम्हारे नौजवान जमातों में जाते हैं यंगस्टर, तो वापस आते हैं इतने प्यारे बन जाते हैं कि अपने माँ बाप की परमिशन के बगैर घर से बाहर नहीं जाते, और कभी जाते भी हैं उनको बोल के जाते हैं कि अम्मी मैं फलानी जगह पर हूँ, उस भी का मुझे बता दीजिए, और घर पे नहीं है मम्मी पापा और उसको जल्दी खेलने जाना है तो एटलीस्ट एक चिट्ठी लिख कर जाना है कि मैं मेरे फलाना दोस्त के घर पे हूँ, मुझे बता दीजिए। तो हमारे बयान से, हमारे वॉइस से, हमारे तकरीरों से लोग भी को नहीं समझेंगे दोस्तों, वरना अल्लाह के रसूल से बेहतर बयान किसका था? एक बयान मदीना में करते थे, कयामत तक आने वाले इंसानों के काफी था। ये क्या बात है कि समानात का रुतबा नबी की मौजूद है, मगर 10 से 12,000 वहां पर है, इतनी मुकद्दस जगह नबी का शहर है, उसको छोड़ के क्यों चले गए? इंसान को पैगाम दिया, एक दुनिया के इंसानों, असल जिंदगी तो आखिरत की है, ये दुनिया की जिंदगी सबर के साथ गुजारो। मैंने देखा मेरी वालिदा ने पूरी जिंदगी सबर के साथ गुजारी है, अल्लाह ने ऐसी मौत दी, खुदा पाक की कसम, लोग कुरान पढ़ रहे हैं और वो अल्लाह की बंदी ऐसे आंख बंद की किसी को पता नहीं चला चली गई। अल्लाह दिखाता है दोस्तों आदमी जिंदगी असल गुजारे इस तरीके से। तो नौजवान जो था क्या मुसलमान, उसकी माँ ने ऐसा कहा कि मैंने जिम्मेदार से मशवरा किया कि खैर मुसलमान औरत कह रही कि मेरे बेटी को ले जाओ, तकरीबन स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट था, मैंने वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चलता था, वो मेरे मुझसे माशाअल्लाह करीब था। मैंने कहा तेरी माँ की उसकी वजह क्या है? उसकी माँ ने कहा कि ये मेरा बेटा मुझे चाटा मारता है मुझे, तो ये चाहती हूँ कि जैसे तुम्हारे नौजवान छुट्टियों में जमात में जाते हैं तो मेरा बेटा पर बनकर आए, वो जरा नरम बन जाए, तो मैं उसके माँ से बच जाऊँ, क्योंकि उस मजहब में माँ बाप के एहतराम होती है। हमें ये बताया गया कि तू रोजाना 5 वक्त नमाज के मस्जिद में आवे, घर पर जावे, सलाम करके अपनी माँ और बाप को मोहब्बत की निगाह से देख, अल्लाह ताला तेरे नाम में अमल के अंदर हम नहीं रहते मोबाइल के चक्कर में सारे वहां घर में घुसे करते गए, माँ बेचारे इंतजार में खड़ी है, माँ की तरफ उसको देखने का वक्त नहीं है। माँ तो रूह की माँ अल्लाह के घर में रिश्तेदार ने बुलाया नमाज के लिए, उस नमाज के अंदर मस्जिद जाता है, उसको बोलना पड़ता है, इमाम का डाल करना पड़ता है, और वहां जिस्मानी इलाज के लिए डॉक्टर के दवाखाने में जाते हैं, छुट्टी सबको कहता है मोबाइल पर दवा फुटाइए, तो मस्जिद में इमाम को बोलना पड़ता है। शर्म की बात है। तो उसकी माँ ने जब कहा मुझे कि हम अफ्रीका में, और उसका नाम था उसामे, मैंने कोई बात नहीं, मैं उनसे मशवरा करूंगा, मैं बड़ौदा के जिला मशवरा किया उनसे, और कोई बात नहीं, उसकी माँ से कहो कि वो मुसलमान बन जाता है, तो उसको जब दिया वो तैयार हो गई कि मेरा बेटा मजहब चेंज करने कोई बात नहीं, लेकिन अगर नरम बनकर आया तो मैं उसके लिए तैयार। मैंने उससे कहा कि माँ ये कि तो आया हमारे साथ में, तो 2000 की साल में वो मेरे से मुझे अमानत किया कि शायद ऊपर कवर दिया
40 दिवस तो हमारे जो नाम है कोई ये कोई बात नहीं की जाता ये मेहनत कैसे करे भाइयों कि लोगों की तस्कीन करो 4 महीने पहले नहीं करो खुद आप तस्कीन करो मगर तैयार नहीं हो रहा है तो उसको यात्री करते करते क्यों मत से यात्री धीरे धीरे करते करते 3 दिन पर लाओ 3 दिन को तैयार नहीं है उसको ऐसा कहो कोई बात नहीं मेरे भाई तेरे बाप इतना बिजी है 3 दिन का टाइम नहीं है कोई बात नहीं हमारी बड़ी मस्जिद में जुगात और मरकज का इस्तेमाल होता है उसमें आ जाना किसी न किसी एक काम पर उसको ले आओ उसको हमारे काम में तस्वीर जबरदस्ती नहीं है हम तरजीब देंगे उनको समझाएंगे ये काम ऐसा है कि कैद में मैंगो पीली पीली मैंगो चखा तो खाओ बड़े मीठी से केवी से एक बार खा से नहीं आधा विधि जिला कभी खाई नहीं मैंगो ये क्या है बोल तो चाक तो बोलो तो चखाई तो ना और खाओ किसी काम ऐसा करेगा कि मरकज में आएगा इन लोगों की कुर्बानी का श्राप करते हैं उसको हमको नहीं मालूम कि इस मसले में कौन रात को उससे होने वाला है किसका अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल है हम मालूम नहीं कर सकते मगर जरूर है उसके अमल का असर आने वाले पर जरूर पड़ता है उसको एक रात उसको किसी काम में तैयार करो उसको हाँ तो उसकी माँ के कहने पर नौजवान आया 3 दिन आप यकीन नहीं करोगे पहले ही दिन इंसान भाई पहले ही दिन हमारी जबान पागली हल्के में थी तब बुढ़ान की मस्जिद में उसी नौजवान ने फौजाई गश्त हमारे साथ बोल रहे हम परसों काम में लगे हैं इतना बड़ा मजबूत रोजाओं के अंदर और खड़ा होकर बयान करना पड़ता है कष्ट और कुरान के हल्के में इतनी प्यार मोहब्बत के साथ बैठता था कि उसको अली पाकर पढ़ते नहीं आता था मैं उसको गुजराती में सूरत लिख देता था उस बच्चे ने फिर बाद में 3 दिन के ज्यादा बढ़ा के कितना पूरा किया पहले ही 20 दिन में उसने 22 सूरतें कितनी सूरतें बोलो 22 सूरतें कर दी मैं मुसलमान हूँ पानी होने के बाद 40 साल हो गए मेरे मगर अलग तरह से नाच से बात नहीं करते उसी के अंदर पड़े हुए भाई नहीं सुनते सीखो हर सूरत का एक असर होता है उलमा के पास बैठो इतने सारे उलमा गाँव में है उनको रिक्वेस्ट करो कि बोल साहब 10 मिनट आपको हमारे 5 मिनट आपको आपसे इंशाअल्लाह वो बनाने के लिए हम उनसे बैठे मोबाइल में गड़बड़ था सीधा सर्विस से सर नहीं गड़बड़ में बात करो नमाज में कैफियत नहीं बन रही है कुरान में गड़बड़ी है तो हमारे पास माशाअल्लाह उनका मोबाइल में घूमते थे उनको मिलो माशाअल्लाह हर जगह मिलेंगे आपको उलमा के कितना वक्त बताने से जाओ उनके पास सीखो उनके पास तो उस नौजवान ने पहले ही 20 दिन 22 दिन की बात खत्म कर रहा हूँ जब हम लोग चिंता पूरा करके नाकरवाड़ा मरकज कहाँ पहुंचे बोलो ना नाकरवाड़ा मरकज पहुंचे तो उसकी माँ साड़ी पहन जाएगी बिना खदा कराए उसको लेकर जाएगी जब उसका चेहरा देखा मुझे कहने लगी भगवान का और गुरु करे मनों आगे कराएगा पर नहीं मान चले देख किस तरह से और वाकई में इतना प्यारा हो गया और ये नौजवान उसने उसका नाम बाद में मोहम्मद रखा वो उसके बाद कहने की बात तो ये थी कि जब 9वीं में था एसएससी के पहले स्कूल के हेड टीचर ने कहा था कि ये तुम्हारा बेटा एसएससी में अच्छा मार्क लाएगा नहीं उसको दूसरे स्कूल में ले जाओ उसका दिमाग बहुत कम चल रहा है अल्लाह ताला ने इस 40 दिन को अल्लाह के रास्ते में लगाने की बरकत से उसके ज़हनी एतबार से उसके इंटेलिजेंट पावर को इतना खोल दिया कि उसी स्कूल में दूसरे नंबर पे पास हो गई साइंस में की मार्क्स बनाई थी और इतना ही नहीं बाद में वो सिविल इंजीनियर बना डिप्लोमा फिर डिग्री किया फॉरेन के अंदर उसके बाद पायलट बना और पायलट बनने के बाद अमेरिका गया वहां से मुझे फोन कर रहा है कि सर मैं पहुंच गया मैंने कहा भाई देख अल्लाह ताला ने तुझे बड़ौदा की जमीन से निकाल कर अमेरिका में पहुंचाया इसलिए कि वहां के पायलटों के सामने इस्लाम को पेश है कहां से काम उठाया ये मेहनत तो नॉर्मली मत समझो मेहनत ये तो इंशाअल्लाह कि हम हमारे जो 17 मस्जिदें हैं हर मस्जिद की गजकारी कितनी है तो उस दिन जो जिस मस्जिद से मालूम करता है मेरा एक दिन भी एक वक्त की गश्त जारी होगी इंशाअल्लाह ये तो इंशाअल्लाह मेरी घर की तारीफ जारी होगी इंशाअल्लाह और ये तो इंशाअल्लाह मैं रोजाना मस्जिद में बैठूंगा और रोजाना कम से कम एक मुलाकात इसलिए करूंगा कि मैं उसका मुहताज हूँ मेरे ईमान की हिफाजत करें सब करेंगे इंशाअल्लाह ये तो ईद बातें ऐसी हैं कि सुबह चलती रहेगी मगर हम टाइम की पाबंद हैं लोगों से मेरा सुनना और शिफ्ट का भाव सुनना اللهم اغفر وارحمنا خير يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين فضل سے اور خیر کو بلایا یا اللہ ہمارا دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ سب سے پہلے ہماری زندگی میں اس کی دعوت کا سچا ہونا یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کامل عطا فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما ایمان کا نور عطا فرما یا اللہ ایمان پر
کیا کرتے ہیں، ہم سے صحیح کام کریں تو فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے گاؤں کو علماء کرام کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے زیادہ کسی گھرے ہیں مگر گھروں میں تعلیم کا عمل نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے بچوں کی ایمان و عمل کی محنت جو ہمارے مکتب کے علماء کر رہے ہیں، یا اللہ محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے میرے مولا بیٹھنے والے تمام ساتھیوں نے اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ کرنے کی نیت کی ہے، اللہ ان کی نیتوں میں اندر اضافہ فرما، ان کو استقامت دے مولا، ان کے اثر اداروں میں ان کی خدمت کو اپنی مدد شامل حال فرما اور حلقت کو دین کا نمونہ بنا۔ اے اللہ ہمارے مسئلات کو بھی وقت کے تعین کے ساتھ مستحب وقت میں نماز اپنے گھر میں پڑھنے کی اور مردوں کو مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہونے سے بچا دے۔ یا اللہ چکروں میں چوروں میں بازاروں میں عشاء کی نماز کے بعد تیرے نبی نے جس عمل کا منع کیا ہے، یا اللہ ہماری آنکھوں کو سب دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ کچھ سے دعا کر سکتے ہیں، ہر ایک کا دین کے قبضے قدرت میں ہے۔ یا اللہ ہمارے بازاروں کو مدینہ کے بازار کا نمونہ بنا، یا اللہ ہماری مسجدوں کو مدینہ کی مسجد کا نمونہ بنا، ہمارے محلوں کو مدینہ کے محلے کا نمونہ بنا، جو محلہ تیرے نبی نے صحابہ کے زمانے میں قائم کیا تھا، جو مکانات کے نبی نے قائم کیے تھے، ان مکانوں سے ایمان کا نور چمک رہا تھا، ان مکانوں میں عبادات کی نظر ہو رہی تھی، ان مکانوں میں رحمت نازل ہو رہی تھی، یا اللہ آپس میں محبت تھی، آپس میں جوڑ تھا، کوئی کسی کے دشمن نہیں تھے، یا اللہ کسی میں کوئی حسد نہیں تھی، نہ کوئی جلسہ تسی کا ماحول تھا، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا کرنے والے تھے۔ یا اللہ تو بڑا کاری منتخب ہے، یا اللہ وہ ماحول ہمارے کاری گاؤں کے اندر بھی زندہ فرما، اور پورے عالم کے مسلمان جہاں بس رہے ہیں ان تمام بستیوں کے اندر یا اللہ وہ ماحول قائم فرما۔ ہم سب اس سے اللہ علیہ دعا کرتے ہیں، ہم سب نے یہاں رات میرے سامنے آوازاری کرنے کے لیے تہجد کی نیت سے اللہ ہم نے آج سب گزاری کرنے کی نیت کی ہے، اللہ ہمارے اس مرکز کو فکروں کا مرکز بنا، اور اس مرکز سے یا اللہ پوری دنیا کے تقاضے پورا کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بندے میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کو کہہ نہیں سکتی، بہت سے بیمار ہیں ان کی بیماری کو بتا رہے ہیں کہ اللہ بہت سے حالات ان کے ایسے ہیں جو کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن مولا ان کے دلوں کے حال کو تو جانتا ہے، تو بغیر مانگے نہیں سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ مانگنے کو اپنے کلام میں فرمایا ہے، اس سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے اللہ ہاتھوں کو اٹھایا ہے، تیری ذات پر یقین کے ساتھ ہاتھ کو اٹھایا ہے، اللہ اس پہ مانتے والے ہمارے کسی کاری گاؤں کے نوجوان کو، کسی کاری گاؤں کے بچے کو، کسی بڑے ہوئے آدمی کو کسی کو معلوم نہ فرما، ان کی جو کمزوری دل میں سے نہیں ہے، ہمارے علماء بیٹھے ہیں ان کی بہت فکر ہے اللہ کہ بچوں کو صحیح پڑھائے، ان کے گھروں میں دین زندہ ہو، جو علماء محنت کرتے ہیں مکتب کے دارالعلوم کے، جو جس لائن کی محنت دین کو بچانے کی، دین کو بات کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ تو کی بڑھ شامل حال فرما، اللہ ان کے بڑے پانی ہے اس کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، امت کے مالدار لوگوں کا مال اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، ان میں سخاوت کا مادہ پیدا ہوگا، یا اللہ امت کا مالدار کا مال ان مدارس پر، مراکز پر، خانقاہوں پر، علماء کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق ہے مولا، ان کا مال ضائع ہونے سے بچا لے، اور قیامت کے ہولناک منظر میں تیرا سوال جو ہوگا مال کہاں سے بنا کہاں خرچ کیا، اس کو یا اللہ ان سبھی لوگوں کو اللہ کے دین پر خرچ کرنے والا جواب سننے کی توفیق یا اللہ آج تک ہماری بستی میں جتنی محنت ہوئی ہے اس تمام محنتوں کو اپنے محنت سے قبول فرما، یا اللہ ہمارے مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، علماء کرام کی، عرفاء کرام کی، ہمارے ساتھی ساتھی اور ہمیں جنہوں نے سبق پڑھایا ہے، جنہوں نے ہمیں لائن بتائی ہے، ان تمام کو اللہ بہترین بنا نصیب فرما، ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما، اور ہمارے خصوصاً قاری قبرستان میں جن کے مرحوم مدفون ہیں